గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు బి3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను ఎమ్మెల్యే బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు అందించాల్సిన బాధ్యత అధికారులదే. నిర్మల్ జిల్లా కీర్గుల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన యువ ఐఏఎస్ అధికారులు. వేతనాల కోసం రోడ్డెక్కిన గెస్ట్ లెక్చరర్ రాణి. లెక్చరర్ రాణికి అన్యాయం జరగలేదన్న కళాశాల సిబ్బంది. ప్రగతి పదంలో ప్రజలతో మమేకమవుతున్న ప్రజాప్రతినిధులు. ఐజా పట్టణంలో పట్టణ ప్రగతిలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే అబ్రహాం. అదనపు కట్నం కోసం వేధిస్తున్న భర్త, పోలీసులు ఎదుటనే దేహశుద్ధి చేసిన భార్య. నిర్మల్ జిల్లా బాసర మండలంలోని కీర్గుల్ గ్రామంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేసిన ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, గ్రామ అభివృద్ధి, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అందిస్తున్న సౌకర్యాలపై 17 మంది శిక్షణ ఐఏఎస్ యువ అధికారుల బృందం పర్యటించింది, వివరాలు సేకరించింది. సుమారు 3 గంటల వరకు కీర్గుల్ గ్రామంలో ఆకస్మికంగా పర్యటించి అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల మధ్య వివిధ సంక్షేమ పథకాలు, తీరుతెన్నులపై, గ్రామ ప్రగతి స్థితిగతులపై వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ముందుగా ఇంజనీరింగ్ అధికారుల బృందం పాఠశాల అభివృద్ధిపై స్థానిక సర్పంచ్ సుధాకర్ రెడ్డితో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానిక అధికారులతో జడ్పీ మీటింగ్ హాల్లో సమావేశమై వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పాఠశాలల్లో ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పల్లె ప్రగతి అమలు, పచ్చదనం, పరిశుభ్రత తదితర మౌలిక సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. और ये 70 कौन सी क्लास तक? 6th to 10th class. How many teachers were there in primary school? Actually situated 8 members. No, primary four teachers. 4 teacher. Classes 5 and 1 to 5 and 4 teachers. As per strength, madam. Post to vacant post ratio. They are asking individual introduction. नमस्कार, शुभम राणा, मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश, वहीं पर पोस्टेड भी हूँ। नमस्कार, मनीष, मैं रुड़की उत्तराखंड से हूँ और मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ। नमस्कार, मैं रायसिंह मीणा राजस्थान से हूँ और अभी जोधपुर। नमस्कार। अरे 15 दिन प्रॉब्लम है सर, 2-3 नल लगा गवर्नमेंट का। अभी तो 2000 से ऊपर ही हो गया होगा, 2001-148 लेटेस्ट सेंसस। और आपके यहाँ स्कूल में बच्चे तो बहुत कम है। प्राइवेट जाता है, प्राइवेट स्कूल के पास, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के पास। into their village, but they are little confused for what we are came here. सही रहता है ना, बाल की देने का, बाल की देता है, सही रहता है, ऐसा तो नहीं खराब हो गया या फिर पहले निकाल दीजिए। और चावल वगैरह कैसे बनाते हैं? चावल से बनता है, दाल के साथ दाल पानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन। आप लोग जाके बोलो, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको लाके बोलो कि अगर बना ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे आके वो बात करेंगे। हिंदी में आपको कभी भी दिक्कत होता है, हमें लक्ष्य से नहीं भटकना है। मैंने बताया ना, जो बनना है वो बनना है, कड़ी मेहनत, लगन, वो सब बहुत जरूरी है। आपको जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके बारे में हेडमास्टर को बताओ। खाना जिस दिन अच्छा नहीं है, एक दिन अच्छा नहीं है, दूसरे दिन बता सकते हैं कि
पिछली बार खाना अच्छा नहीं बना था, या फिर दाल होती है तो उसमें पानी रहता है। मेरा नाम वैशाली यादव है। मैं लिखी इंजीनियरिंग सर्विसेज से यहाँ पे ट्रेनिंग पे आई हूँ और हमें यहाँ पे इंटरेक्शन करके बच्चों से पता चला कि इनका जो एम है वो काफ़ी हाई है, और लेकिन जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड की जा रही है यहाँ पे वो उतनी सफिशिएंट नहीं है। जैसे कि 10th के बाद मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को स्कूल छोड़ना पड़ता है। सो द मेन एफर्ट्स जो हमें लगाने पड़ेंगे वो इसी फील्ड में लगाने पड़ेंगे कि कैसे इन्हें रोका जाए 10th के बाद कि हाई स्टडीज़ के लिए जाए। एंड अभी हमने कुछ ऐसा एक डिस्कशन करके निकाला है कि वी शुड प्रोवाइड देम कंप्यूटर सो एंड प्रोजेक्टर टू अट्रैक्ट द गुड स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, और वो ताकि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ना जाए। गांव का पूरा एक मतलब पल्ले प्रगति का है और स्कूल भी देखा था पल्ले प्रगति का तो अभी हमने डिस्कशन किया है। जो भी नाउ वी विल गो टू सी व्हाट डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन इन दिस विलेज एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स దే ఆర్ ఫేసింగ్ అండ్ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో గెస్ట్ లెక్చరర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న మునిగంటి రాణి గత 4 సంవత్సరాలుగా జీతం ఇవ్వకుండా వేధిస్తున్నారంటూ కళాశాల ముందు బైఠాయించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న జెడ్పీటీసీ శ్రీరామ్ శ్యామ్, మున్సిపల్ చైర్మన్ తక్కలపల్లి రాజేశ్వరరావు కళాశాలకు చేరుకుని ఇన్ఛార్జిగా విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రిన్సిపాల్తో చర్చించారు. నా పేరు మునిగంటి రాణి. ఎంఏ ఎకనామిక్స్లో గెస్ట్ లెక్చరర్గా అంటే పీజీ గెస్ట్ లెక్చరర్గా 2016 సంవత్సరం నుండి ఈ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజీలో బోధించడం జరుగుతుంది. 2016 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు రావాల్సిన డబ్బులు 6 లక్షల బాకీలకు గాను కేవలం ఒక 46,000 చొప్పునే 65 రూపీస్ పర్ పీరియడ్ చొప్పున ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అది ఒక 2018లో అంటే బడ్జెట్ ఇంకా శాంక్షన్ కాలేదు, ఇప్పటికే 2 ఇయర్స్ అయింది కదా, వచ్చిన కొద్దీ మేము ఇస్తాము తీసుకోండి అని అన్నారు సార్. అప్పటి వరకు అది తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు అదే బేసిక్గా తీసుకొని ఎకనామిక్స్లో మీకు 65 రూపాయలు పర్ పీరియడ్ చొప్పునేని నిర్లక్ష్య ధోరణితో మాట్లాడుతున్నారు సార్. ఇదే వెంకటేశ్వర్లు సార్ ఇప్పుడు ఏటున్నాగరని ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు కదా సార్. వెళ్ళే రోజు మాట ఏంటంటే స్టాఫ్ క్లబ్ తరఫున మీటింగ్ ఇదంతా అయిన తర్వాత 2 lakhs రూపీస్ మీకు చెక్ రాసిస్తాను నేను, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇప్పుడు వచ్చిన డబ్బులతోని తీసుకోవాలని అన్నారు సార్. ఇప్పుడు సార్ వచ్చిండు, ఇన్ని రోజులు వెయిటింగ్ సార్ గురించి. సార్ చాలా నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడుతున్నారు, నేనేమి ఇవ్వడానికి రైట్స్ లేవని. మేడం ముందు అడిగితే కూడా నాకేం తెలియదు, ఎంఏ ఎకనామిక్స్ గురించి నాతో ఏం మాట్లాడొద్దు అని అంటున్నారు. పిల్లలు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినా కూడా వేరే వాళ్ళు ఎవరు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినా కూడా తీసుకోవట్లేదు సార్. నిర్లక్ష్యమైన వైఖరితో ఒక గెస్ట్ లెక్చరర్ అయినా నన్ను వేధింపులకు గురి చేసి లూజ్ టాక్ చేసి నువ్వు వరుతున్నావని అనడం జరిగింది సార్. పీజీ కోఆర్డినేటర్ స్వరూపరాణి మేడం గారు మొన్న ఒక 10 రోజుల ముందే చాలా ఏడిపించినారు నన్ను. ఎందుకంటే తక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నారు కదా, డబ్బులు రానప్పుడు నువ్వు ఎందుకు చెప్పినావు, అప్పుడే రాకుంటే కోర్సును వైండప్ చేసుకుందును కదా, కోర్సు రన్ కావాలి అన్నప్పుడు డబ్బులు అడగొద్దు అని నిర్లక్ష్యమైన ధోరణితో మాట్లాడుతున్నారు సార్. పీజీ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీకి యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారం 280 రూపీస్ పర్ పీరియడ్ సార్. అందరికీ మిగతా 12 మంది గెస్ట్ మిత్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ 280 రూపీస్ చొప్పున చెల్లించడం జరిగింది. ఎకనామిక్స్ మేడం పెట్టిన తన యొక్క ఆరోపణ ఏంటంటే డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు కాలేజీలో అనేసి అన్నారు. మాకు దగ్గర 6 పీజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో అందరికీ ఇస్తున్నప్పుడు మేడం కూడా తీసుకున్నారు. ఇవ్వట్లేదు అని అన్నదానికి అది రాంగ్. ఎందుకంటే మేడము మేమందరం ఆల్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కలిసి రెజల్యూషన్ తీసుకొని ఎవరికైతే స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉందో అమౌంట్ ఎంత వచ్చిందో దాన్ని స్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, తర్వాత ఎకనామిక్స్ ఈ విధంగా ఉన్న అమౌంట్ని డివైడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఎకనామిక్స్కి స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉండడం వల్ల, ఇంగ్లీష్కి స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉండడం వల్ల 65 రూపీస్ చొప్పున తీసుకున్నారు. తీసుకున్న చెక్స్ మా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇవ్వలేదు అనడానికి అది లేదు. ఇప్పుడు చేస్తున్న దానికి ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో తనకి ఆ అమౌంట్ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ప్రజలకు అందాల్సిన సబ్సిడీ బియ్యం అడ్డదారులలో బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలి వెళ్తోంది. తాజాగా సబ్సిడీ రేషన్ బియ్యంను అక్రమంగా తరలిస్తున్న నలుగురిని పట్టుకున్న సంఘటన జీడిమెట్ల పిఎస్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. జీడిమెట్ల పిఎస్ పరిధిలో రామరెడ్డి నగర్లోని ఓ గోదాంలో రేషన్ బియ్యంను నిల్వ ఉంచి అక్రమంగా జహీరాబాద్కు తరలిస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో జీడిమెట్ల పోలీసులు కాపు కాసి నలుగురు నిందితులను పట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సుమారు 6 టన్నుల బియ్యం ఓ ఆటోలో నలుగురు తరలిస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా వీరిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఆటోను స్వాధీనం చేసుకుని నిందితులను అరెస్టు చేశారు. चावल कहाँ से ला रहे हैं फ्रेश? कहाँ से ला रहे चावल? चावल हम लोग नहीं ना सर, हम लोग कांटापुर से खाली करने चले गए। कहाँ भी जाते? उसी का गोदाम था वहाँ पे। कौन कौन मंगाते? तो ड्राइवर था, एक ड्राइवर था। జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అలంపూర్ తాలూకా ఐజా పట్టణంలో పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే అబ్రహాం పర్యటించారు. 1 నుంచి 8 వార్డులలో డ్రైనేజీ మరియు సీసీ రోడ్డు, కరెంటు పోల్స్ తదితర సమస్యలను కాలనీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ యాదగిరి, మున్సిపల్ చైర్మన్ దేవన్న, కౌన్సిలర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఉన్న ఊర్లకి ఏది ఉప్పలు పోతున్నాయి, చిన్న తాండ్రపాడు పోతున్నవి, పెద్దదనవాడ పోతున్నవి, నసనూరు పోతున్నవి, అంత దూరం ఉన్న ఊర్లో పోతుంది. ఐదుకి మనం సరిగా లేము, ఏదో పన్ను పెట్టండి అంతే కదా. అందుకొరకు మీరు కూడా ఏదో వస్తాడు, ఎమ్మెల్యే వస్తాడు, కమిషనర్ వాళ్ళు కాదు జాతీయ భద్రతా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని పారిశ్రామిక భద్రతకు పిలుపునిస్తూ శ్రీ సిటీ హెచ్ఆర్ ఫోరం శ్రీ సిటీలో తలపెట్టిన ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ వాకథాన్ 2020 విజయవంతమైంది. అత్యధికంగా మహిళా కార్మికులతో భద్రతా నినాదాల నడుమ ఎంతో ఉత్సాహంతో వాకథాన్ సాగింది. 0 పాయింట్ మైదానం వద్ద శ్రీ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రవీంద్ర సన్నారెడ్డి, జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం డిప్యూటీ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ శివకుమార్ రెడ్డి, సేల్స్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ ముత్తురాజు, శ్రీ సిటీ డిఎస్పీ విమలా కుమారి లాంఛనంగా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. One of you who participated very enthusiastically. I think especially I want to thank Mr. Sivakumar Reddy garu first to make this suggestion, and Manivannan, who is the spirit behind this on behalf of Sri City. I think he took the responsibility. Manivannan, Guys, please give a round of applause, please. And the entire HR forum, all the HR heads, CEOs, everybody, including Sri City team, our police, DSP madam and her department, and volunteers, everybody. This is the beginning. Next year, we will be breaking our own record. And Mr. Nair is coming here
with a smiley face. That means we have some good news he will tell. The record to break this, to have 4,000 minimum count to participate in this rally for covering 3 kilometers. Yes, you have surpassed that count. Any idea? The official count stands 5,867 people participating in this rally. Come on guys, come on, make some noise, come on! Celebrate this proud moment by joining your hands together, come on! We should be very, very proud to be a part of this historic movement. మొదటి రోజున మేము ఈ కార్యక్రమానికి అంకురార్పణ చేసినట్టు ఎందుకు చేయాలనే దానికి 3 కారణాలు చెప్పాను నేను. హెచ్ఆర్ టీంకి, అలాగే హరిపురుషోత్తం సార్ అండ్ భగవాన్ అదర్ టీమ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఒకటే చెప్పాను, సిసిటీ ఆర్గనైజర్స్ కూడా. సార్, సేఫ్టీ ఈజ్ సచ్ ఎ థింగ్ విచ్ ఈజ్ మేకింగ్ అస్ అలైవ్ టుడే. 2 నెలల పరిశీలనలో తేలింది ఏంటి అంటే 2009 నుంచి 2019 డిసెంబర్ దాకా శ్రీ సిటీలో ఒక్క డీకేడ్ లో ఒక్క మనిషికి కూడా ప్రాణాపాయం లేకుండా వర్క్ చేశారు. పేట్ బషీరాబాద్ లో విద్యుత్ ఆఘాతంతో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. సుచిత్ర సెంటర్ పిఎస్ఆర్ కన్వెన్షన్ ముందు విద్యుత్ మరమ్మతులు చేస్తున్న నందూలాల్ అనే విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగి మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు. నిర్మల్ జిల్లా మామడ మండలం దిమ్మదుర్ది గ్రామంలో ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు బైఠాయించిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. దిమ్మదుర్ది గ్రామానికి చెందిన శివరాత్రి శిరీష, నరేష్ గౌడ్లు గత 6 సంవత్సరాలుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఇటీవల నరేష్ గౌడ్కు వివాహం నిశ్చయం కావడంతో తనకు కాకుండా వేరే అమ్మాయితో పెళ్లి ఎలా చేసుకుంటావని శిరీష నిలదీసింది. దీంతో నరేష్ గౌడ్ ఎలాంటి సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పడంతో బాధితురాలు నరేష్ గౌడ్ ఇంటి ముందు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బైఠాయించింది. విషయం తెలుసుకున్న సీఐ జీవన్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరు కుటుంబాల సభ్యులను సముదాయించేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. ఏదో దొంగతనంగా మాటలు మాట్లాడితే ఆ మాటకు మీరు ఆపట్టారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఉన్నారనే ఆ మనిషి కళ్ళు దానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో మాకు న్యాయం కావాలి. అంతే, న్యాయం కావాలి. చట్ట పరిధిలో వేలు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో చేస్తాను సార్, ఆవేశం చేసిన ఊరికే నేను చెప్పినప్పుడు మీరు చెప్పినప్పుడు లేవాలి. న్యాయం చేస్తా మాట్లాడతాను మాట్లాడుతూ నా పేరు శిరీష, మా దిమ్మదుర్తి మండలం మామడ, జిల్లా నిర్మల్. అయితే నరేష్ నేను అనే వ్యక్తి ఇద్దరం 6 సంవత్సరాలుగా ప్రేమించుకుంటున్నాం. అతను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి నేను ప్రేమించలేదు, నేను పెళ్లి చేసుకోను అంటాను. ఇప్పుడు నాకు పరిష్కారం నరేష్ గౌడ్, నేను శిరీష అనే నేను ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం. 6 సంవత్సరాలుగా ప్రేమిస్తున్నాను, పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి ఇప్పుడు వేరే సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు. అయితే ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంది? నన్ను టెంపుల్కి తీసుకెళ్ళిండు, అటు తీసుకెళ్ళిండు, ఇటు తీసుకెళ్ళిండు, పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పాడు.
చెప్పి ఒట్లు బొట్లు పెట్టి ఇప్పుడు నేనేం ప్రేమించలేదు అని ఎవరి బలవంత ప్రయోగం ఉందో ఏందో నాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు సడన్గా ఇంతవరకు మాట్లాడి ఇప్పుడే పెళ్లి ఫిక్స్ అయినా కూడా నాతో మాట్లాడి ఇప్పుడే ఇష్టం లేదు, నేను ప్రేమించలేను అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు నాకు జరిగిన అన్యాయంకు ఎట్లా తీసుకెళ్ళిండు, టెంపుల్కి తీసుకెళ్ళిండు, పొచ్చేరా ఏటో వాటర్ ఫాల్స్ అటు ఇటు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి, పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు అనే విషయం కూడా నాకు చెప్పలేదు. చెప్పకుండా సడన్గా పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందని తెలిసింది. పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందని తెలియగానే ఆ రోజు ఇంటికి వచ్చి మరి పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందని తెలిసింది నాకు. నన్ను ఎందుకు మోసం చేసినావు, మరి నన్ను మోసం చేసి ఎట్లా పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు, ఇంకో అమ్మాయిని ఇంకా మోసం చేయాలని చూస్తున్నావా అని అడిగితే వాళ్ళ తండ్రి తల్లి అందరూ నాపై దారుణంగా నన్ను కొట్టిన తర్వాత కూడా స్టేషన్కి తీసుకెళ్తే కూడా అక్కడ కూడా ఇష్టం లేదు అంటున్నాడు, నేను ప్రేమించలేదు అంటున్నాడు. మళ్ళీ సిఐ వాళ్ళందరూ అడిగితే కూడా అవన్నీ చేసినా, అంత చేసినా కానీ ఆమె ఇప్పుడు వద్దు, నాకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు నాకు అని అంటున్నాడు. మరి ఇప్పుడు నాకు న్యాయం కావాలని 6 రోజులు అవుతుంది. ఇప్పటికి 6 రోజుల నుంచి ఎవరేం చేస్తలేరు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ ఇష్టం లేదు అంటే అతన్ని వదిలేస్తున్నారు. నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉంచుకొని కూడా ఎవరు ఏం చేస్తలేరు. నన్ను అంత ఇష్టపడ్డా వాడుకున్న అవి ఇవి చెప్పినా కూడా ఎవరు ఏం చేస్తలేరు అతన్ని. మరి మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ బానోతు సుజాత మోతీలాల్ ఆధ్వర్యంలో సర్వసభ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి మండల ఎంపీటీసీలు మరియు గ్రామ సర్పంచ్లు మరియు మండల అన్ని శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యే బానోతు శంకర్ నాయక్ హాజరై ఇంకా పనులు పూర్తి చేయని అధికారులపై మండిపడ్డారు. తొందరగా పనులు పూర్తి చేయకపోతే మిమ్మల్ని తీసేసి కొత్త ఆఫీసర్లతో పనులు చేయించుకుంటామని హెచ్చరించారు. అన్ని మండలాలకు వచ్చినాయి సార్, మన మండలాలకు రాలేదు అని చెప్పాలి కదనయ్యా. ఎందుకంటే అసలు ఎన్ని గ్రామాలకు ఇచ్చినావు, ఎలా ఇచ్చినావు, ఎన్ని కోట్లకు ఇచ్చినావు, ఏది మరి ప్రపోజల్ ఇచ్చిన కాగితం ఏది? ఆ మేల్ మే హమ్ దేఖలేనా? నువ్వు చూడమంటే మెయిల్లో చూసుకుంటాము, ఫేస్బుక్లో చూసుకుంటాం, వాట్సాప్లో చూసుకుంటాం. నువ్వు ఎట్లా చెప్పేట వింటాం సార్? నేను దయ సార్ 50 × 5 ఎంత? 2.5 కోట్లు. 2.5 కోట్లు నాకు ప్రతికి అలాట్ చేసి రోడ్డు 20 తారీఖు రాసుకుంటున్నా. నేను రాసుకుంటాను కానీ ఏం కంప్లీట్ అయితే కానీ చెప్పలేదు. రాసుకుంటున్నాం. తిన్నావు అప్పన్న తిన్నా, పన్నావు అప్పన్న పన్ను. ఏమి 2.5 కోట్లు నాకు ఇమ్మీడియట్గా ప్రతి గ్రామం నుంచి మీరు ఇచ్చేది ఎట్లా ఉండాలంటే ప్రజలు దండం పెట్టాలి. నాకు ఈ రోడ్ ఏసీ రోడ్ సీసీ రోడ్ అంటే అబ్బాయి ఎంత మంచి పని చేశారని ప్రజలు మెచ్చుకునే రోడ్లు నాకు తొందరగా. ఎన్ని రోడ్లు ఇస్తావు? 50 రోడ్లు. కర్నూలు జిల్లా డోన్ పోలీసులు ఎదుటే భర్తకు దేహశుద్ధి చేసింది ఓ భార్య. తన భర్త అదనపు కట్నం కోసం వేధిస్తున్నాడని ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సదరు భర్తను విచారించేందుకు పోలీస్ స్టేషన్కు పిలిపించారు. అలా వచ్చిన అతనిపై బంధువులతో కలిసి భార్య పోలీసుల ఎదుటే దాడికి దిగింది. కొట్లాడుతా బస్ వేసిన కదా. మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలం మున్సిపాలిటీలోని కలెక్టర్ విపి గౌతమ్ మెయిన్ రోడ్ తనిఖీ చేయడంతో కొన్ని వార్డుల్లో రోడ్లు లేవని తేలడంతో మున్సిపల్ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఆయా రోడ్లు కాంట్రాక్టర్ని పిలిచి మందలించారు. ఈ సమావేశంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ వాంకుడోతు వీరన్న, వైస్ చైర్మన్ కోటిలింగం, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇవ్వండి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు అందించాల్సిన బాధ్యత అధికారులదే. నిర్మల్ జిల్లా కీర్గుల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన యువ ఐఈఎస్ అధికారులు.
వేతనాల కోసం రోడ్డెక్కిన గెస్ట్ లెక్చరర్ రాణి. లెక్చరర్ రాణికి అన్యాయం జరగలేదన్న కళాశాల సిబ్బంది. ప్రగతి పదంలో ప్రజలతో మమేకమవుతున్న ప్రజాప్రతినిధులు. ఐజా పట్టణంలో పట్టణ ప్రగతిలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే అబ్రహాం. అదనపు కట్నం కోసం వేధిస్తున్న భర్త, పోలీసులు ఎదుటనే దేహశుద్ధి చేసిన భార్య. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరింత సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.